बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे ये बच्ची है, दे दो। अब पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में, वायुसेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है। सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार, भैया बहुत जोश है मगर मुझे खत्म करने दो, फिर हाँ अभी मुझे बोलने दो। तो सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में मैं आज आया हूं और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है,
शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद करने से पहले देखिए, बंगाल एक स्पेशल जगह है, ये आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले लोग हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया, तो आप लोगों के अंदर ये क्षमता है। और अगर आपने देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि ये जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। ये मैसेज मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ये बात समझो, ये जोड़ने का काम, गहराई से सोचने का काम, ये आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं जानता हूं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। बैक साइड बिल्कुल देखते हैं और दिल से आपका धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। আমরা শুনছিলাম রাহুল গান্ধী তিনি বক্তব্য রাখছিলেন শিলিগুড়িতে এবং সেখানে তিনি বাংলার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন বেঙ্গল খুব স্পেশাল জায়গা, বাংলাদেশকে রাস্তা দেখাক, এই বক্তব্য রাখলেন রাহুল গান্ধী। এবং আমরা আরও শুনেছি তিনি আজ ফের যুব সমাজের প্রসঙ্গ তুলেন, অর্থাৎ যুব সমাজ কাজ চায় কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। এই কথা তিনি আগেও বলেছিলেন। যখন আমরা দেখেছিলাম নতুন সংসদ ভবনে যখন হামলা হয়েছিল তখনও সেই সময় আমরা শুনেছিলাম যে এই যুব সমাজ তারা কাজ পাচ্ছে না, তাই তাদের মধ্যে এত ক্ষোভ রাগ দানা বাঁধছে, এই কথা বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। আমি এখান থেকে সরাসরি চন্দন ঘোষ চৌধুরীর কাছে আসতে চাইব। দেখো, একটা কথা তোমাকে শুরুতেই বলি যে এখানে যুব সমাজকে সামনে রেখে, বেকারি সমস্যাকে সামনে রেখে, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামনে রেখে কংগ্রেসের এই রেজলিউশন আমাদের রায়পুর যে প্লেনাম হয় সেখান থেকে আমরা খুব কনসলিডেট করেছি, একেবারে সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তাবনা এনেছি এবং আমরা দীর্ঘ সময় ধরে একটা জোটের প্রয়াস তৈরি করেছি যাতে প্রত্যেকটি জোটের যারা সঙ্গী তারা ওই ভাবনা থেকে ভাবনাগুলো ভাবে এবং ভারতবর্ষকে জোড়বার যে প্রয়াস কংগ্রেস করছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের নেতৃত্বে এবং সাধারণ মানুষের সহায়তায় এই ভারত জোড়ো দ্বিতীয় পর্যায়টা চলছে এবং এটা একটা ক্রিসকস, একটা দক্ষিণ থেকে উত্তর আর একটা পূর্ব থেকে পশ্চিম। দেখো, একটা
একটা কথা বারবার বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে মানুষের ভোট, মানুষের জয়, মানুষের গণতন্ত্র সব কিছু কিন্তু নির্ভর করে যে মানুষ জয়ী হচ্ছে কি না। এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে কোনো একটি ধর্মাবলম্বী জয়ী হচ্ছে, কোনো একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী জয়ী হচ্ছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল তাকে ব্যবহার করে একটা রাজনৈতিক মেকানিজম তৈরি করছে, তখন যে প্রশ্নটা আসে যে দীর্ঘ বঞ্চিত মানুষ সারা ভারতবর্ষে জুড়ে তারা ক্রিট, কাস্ট বা কালার ইত্যাদির নামে, অর্থাৎ বর্ণ ধর্মর নামে যে বিভাজন, সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গটা চলে আসে। প্রসঙ্গর প্রথম শর্তটা কি, যদি বেকারিত্বের সমস্যা হয় সে সমস্যাটা কিন্তু বর্ণধর্মের সমস্যা নয়। যদি অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্যাকে সমাধান করা যায় তাহলে কিন্তু সার্বিক ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর যে বিচারধারা ভারতবর্ষের সর্বৈবভাবে যে বিচারধারা, যেখানে আমরা বলি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, একটা ব্যাপক 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 ঐক্য, যেখানে অনেক ধরনের রাহুল গান্ধী আজ এই কথাটাও বললেন যে ঘৃণার রাজ্যে ভালোবাসার দোকান খুলতে এসেছি, বাংলা পথ দেখাক, দেশকে বাংলা পথ দেখাক। রিজুর কাছে আসবো। রিজু, দেশকে কি বাংলা পথ দেখাবে? দেশকে তো বাংলাই পথ দেখাচ্ছে আর দেখাবেও আগামী দিনে, কারণ বাংলার নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি। আজকে দেখুন না ভারতবর্ষে কি হচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আবেদন করেছে ভারতবর্ষে অলিম্পিক্স হবে। আমি তো প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন করব, যদি অলিম্পিক সত্যিই ভারতবর্ষে খুশির খবর, তাহলে পোল ওয়াল্ট কম্পিটিশনে অন্তত বাকি সব অ্যাথলিটকে বাদ দিয়ে নীতিশ কুমারকে দাঁড় করানো উচিত ভারতবর্ষ থেকে। পোল ওয়াল্ট চ্যাম্পিয়ন হবে, গোল্ড মেডেল জিতবে। আজকে দেখুন না অবস্থাটা। আজকে নীতিশ কুমারকে দেখার পর মমতা ব্যানার্জি জানতো উনি এই করবেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লিকার্জুন খাড়গে সাহেবের নাম প্রস্তাব করেছিলেন কোঅর্ডিনেটরের জন্য। আজকে আমি ওপেন বলছি এবিপি আনন্দে, কারণ উনি জানতেন যে নীতিশ কুমার এই মানে এই পিঠে ছুরিটা এইভাবে মারবে। আর এই যে চাকরির কথা, আজকে এত বছর ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর কি বলেছিলেন? আমরা তো কেউ বলিনি 2 কোটি চাকরি দেবো, তার মানে এতদিনে 10 কোটি চাকরি হওয়া উচিত। তারপরে 4 বছরের কন্ট্রাকচুয়াল অগ্নিবীর, মানে তুমি আসো আর্মিতে, মার খাও, গুলি খাও, তারপর তোমাকে আর আমরা চিনতে পারবো না, ফুটে যাও। এই হচ্ছে বিজেপির কালচার। 45 বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্ব বিজেপির শাসনকালে, সেই নিয়ে কিছু হবে না। ভগবান, ধর্ম, বর্ণ এই নিয়ে লোককে টুপি পড়াতে থাকবে এরা। তো সেই জায়গা থেকে রাহুল গান্ধী যে কথাটা বলেছে, ইন্ডিয়ার জোটের শরিক হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস একই কথা বলছে। আমরা আসল কথা বলতে চাই যে বেকারত্ব কেন দেশে, কেন জিনিসের দাম এত বেশি, কেন মধ্যবিত্তর কোমর ভেঙে দিচ্ছে, কেন নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম এত বেশি, সেই নিয়ে চর্চা হবে না। দেখুন, সত্যি তো বাংলা ভারতবর্ষের বুকে পথ দেখাচ্ছে। বাংলাই কংগ্রেসকে শূন্য করেছিল, তারপর উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে একাধিক রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, তারপর রাজস্থান, ছত্তিশগড়, এক একটা রাজ্যে ভরাডুবি ঘটল কংগ্রেসের। নবতম সংযোজন হচ্ছে বিহার, যেখানে 19 জন কংগ্রেস এমএলএর মধ্যে 15 জনের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, তারা কোথায় গেছে। তো আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। এইখানে অধীর রঞ্জন চৌধুরী পাশেই বসেছিলেন কিছুদিন আগে, 1 মাস আগে পর্যন্ত উনি বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গে 356 ধারা জারি করতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে পাঠাতে হবে। তা এই যে উনি আজকে রাহুল গান্ধী এসে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলবেন ভেবেছিলাম। ফুলচাঁদ শেখ, অরবিন্দ মণ্ডল, তপন কান্দু, যাদের রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে, যে কংগ্রেস কর্মীদের রক্তে, যাদের খুনের অভিযোগ রয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, এক শব্দও বলল না। এত এখানে কথা, বেকারত্বের কথা। 26টা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লিক হয়েছিল রাজস্থানে, রেকর্ড করেছিল। সচিন পাইলট বলছিলেন, কংগ্রেসেরই নেতা, যে আমার লজ্জা লাগে যে কংগ্রেস শাসনে যুবকরা চাকরি পাচ্ছে না। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস আবার যুবকদের স্বার্থে কথা বলছে। ধর্মতলাটা ভুলে যাচ্ছে, যেখানে গ্রুপ ডি, এসএলএসটি, গ্রুপ সি সবাই 1000 দিন ধরে বসে রয়েছে। চাকরিগুলোকে পার্থ অ্যাকসেন্ট বলে নিতে দাও, সবাই মিলে মানিক মিলে বিক্রি করেছে। তোমাকে একটা জায়গাতে দাঁড়াও দাদা, এইভাবে শুরু করে। এই যে আজকে বলছে এই তো ইন্ডিকেটর একটা প্রশ্ন শুধু যাতে লিট্টি চোখা খেয়ে গেছিল, একটা উত্তর সেই নীতিশ কুমার গেছে বিজেপির মুখপাত্রর কাছে, ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছে নীতিশ কুমার। আমি বিজেপির মুখপাত্রর কাছে এবিপি আনন্দে রবিবার সন্ধ্যে 6টায় একটা প্রশ্ন করতে চাই। কেন্দ্রে তোমাদের সরকার আছে, বাংলায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দল বিজেপি। বাংলায় লাস্ট 2014 থেকে 2021 অব্দি 5টা নাম এবিপির আনন্দে বলে দাও যাদের তোমরা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি দিয়েছো। ভাই, রোজগার মেলায় শেষ 1 বছরে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে
80,000 ছেলে পেয়েছে, তুমি 8,000 ছেলে চাকরি দাও। 8,000 ছেলে ভগবান রাম জেনে ক্ষমা করে, তৃণমূল চাকরি চলছে, আবার কথা ক্ষমা বলছে। করে, এত মিথ্যে মানুষ সহ্য করে না। প্রভু রাম আমাদের, তোমরা তো রামকে অস্বীকার করেছিলে তোমরা তো ভাই। প্রভু রামকে তোমরা ভোটে তো দাঁড়িয়েছো, রামকে অস্বীকার করেছিলে। আশীর্বাদ করেছে রাম মমতা আরে ব্যানার্জিকে। বাবা, রাম মমতা তাই আমরা ব্যানার্জিকে 213, তোমরা 77। তাই আমরা 213, তোমরা 77। আচ্ছা, রামের নামে রিজুদা, ভোট করেও তো এই রিজুদা, অবস্থা। রিজুদা, একটা কথা বলছি, আমরা 5টা চাকরি চোর দেখেছি, পার্থ, মানি, কুন্তল, শান্তনু, তারপর কালীঘাটের কাকু, 5 জন যুবকের নাম বলবে যারা এসএসসি তে চাকরি পেয়েছে। সে very good। তোমরা আচ্ছা, পাঁচজন আজকে রাহুল গান্ধী যুব সমাজের কথা বলেছেন, কাচ্চাই যুব সমাজ কোথাও গিয়ে বাংলাদেশকে পথ দেখাতে এই কথা বলেছেন। তাহলে আমরা শুনলাম না রাহুল গান্ধীর গলায় নীতিশ কুমারের কোনো প্রসঙ্গ, আমরা শুনলাম না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি কোনো কথা বললেন। অর্থাৎ তিনি কি ইন্ডিয়া জোটের বার্তাটা রাখতে চাইলেন এখানে? শুভময়দার কাছে আসবো এখান থেকে সরাসরি, কিন্তু তার আগে এই রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে কুণাল ঘোষ কি বলছেন একবার শোনাবো। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি এবং লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এবং দলকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে যান, তখন কংগ্রেসের এসব নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে? তখন কংগ্রেসের এসব মিষ্টি মিষ্টি কথা, চিঠি, বার্তা কোথায় থাকে? অধীর রঞ্জন চৌধুরী গোটা পরিস্থিতিটাকে কলুষিত করেছেন। বিজেপি আর সিপিএমের দালালি করে তৃণমূলের ক্ষতি করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। লাগাতার তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাদা ছুঁড়ে চলেছেন। দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব নীরব হয়ে সেগুলো হতে দিয়েছেন। এখন কেউ কেউ ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন। ফলে এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য। রাহুল গান্ধী এসছেন, তিনি তার কর্মসূচি করবেন, সেখানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন, এ রাজ্যে বিজেপিকে হারাতে পারে, বিজেপিকে হারিয়ে দেখিয়েছে একা তৃণমূল কংগ্রেস। 21 সালে তাঁর দল বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ করে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আলাদা ভোটে লড়েছিল এবং শূন্য পেয়েছিল। এই গ্রাউন্ড রিয়েলিটি, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারগুলোর উপর দাঁড়িয়ে তিনি সফর করবেন আশা করব। কুণাল ঘোষ তিনি বলছেন এ রাজ্যে বিজেপিকে একাই হারাতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। অধীর চৌধুরীকে চাঁচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করছেন তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু শুভময়দা, রাহুল গান্ধীর মুখে নীতিশ কুমারের প্রসঙ্গ আসলো না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে কোনো আক্রমণ তিনি করলেন না, কিন্তু তিনি বলছেন যে বাংলাদেশকে পথ দেখাক, বাংলারই দেশকে পথ দেখানো উচিত, না হলে মানুষ ক্ষমা করবেন না। তাহলে কি ঘুরিয়ে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বললেন? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা রাজনীতি নিয়ে তারা ভাবেন আর কি। আমাদের সমাজটাই রাজনৈতিক সমাজ এবং একটা উদারবাদী ব্যবস্থা তো আছেই। তবে প্রথম যেটা কুণাল ঘোষ মহাশয় বললেন, একটা কথা বলতেই হয় আর কি, যে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায়, বামপন্থীরা রাজ্যে আছেন, বিজেপি কখনো সেকেন্ড হতে পারেনি। তৃণমূলের সময় অবশ্য বিজেপি সেকেন্ড হয় আর কি। তা সেই জায়গাটাও একটু মাথায় রাখা দরকার আর কি, কে তৃতীয় কে দ্বিতীয়, তৃতীয়র চেয়ে দ্বিতীয় বেশি ভালো না খারাপ। ফলে সেই অভিযোগটা কিন্তু অবশ্যই যাবে তৃণমূলের দিকে। এবার যে কথাটা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে বলতে হয়, দেখুন, একটা মানুষ, তার প্রচুর সীমাবদ্ধতা, রাজনীতিতে অনেক সময় পার্ট টাইম বলে মনে হয়, কিন্তু একই সঙ্গে এই যে পথ হাঁটছেন, উনি মুখে গণতন্ত্রের কথা বলছেন, হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এই ঠান্ডায় গায়ে খুব বেশি শীতবস্ত্র নেই, সুঠাম বাহু দেখা যাচ্ছে গেঞ্জির আড়ালে, অনেকটা পথ না হেঁটেও হাঁফ না ধরা একটা ভাব, মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী নেতাদের মতো কাঁচা পাকা দাড়ি, সব মিলিয়ে রাহুল গান্ধী একটা বিরোধী চরিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। কংগ্রেস দলটা যেভাবে চলে, সেই দলে অবশ্যই বিজেপির তুলনায় তাদের সাংগঠনিক শক্তি কম, তারা অত নিয়ম মেনে চলেন না। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সিপিআইএম, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তারা এক এক জায়গায় লড়াই করছেন। খুব স্বাভাবিক, এই লড়াই গণতন্ত্রের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গোটা দেশে কংগ্রেস না থাকলে সর্বভারতীয় লড়াই দেওয়ার জায়গায় কংগ্রেস ছাড়া কিন্তু খুব একটা সম্ভাবনা নেই। তারা 200 আসনে লড়বেন। ফলে আমার মনে হয় রাহুল গান্ধী যে যাত্রা নিচ্ছেন, এটা গণতন্ত্রের অন্তর্জলী যাত্রা নয়, এটা গণতন্ত্রের ন্যায় যাত্রা। বাঙালি দেশকে রাস্তা দেখাক, জোট নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে শিলিগুড়িতে ন্যায় যাত্রা থেকে বার্তা দিলেন রাহুল গান্ধী। বাংলা একটা অসামান্য জায়গা, এই মাটি থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছিল। বাঙালি হিসেবে দেশকে রাস্তা দেখানো আপনার দায়িত্ব। কি বললেন তিনি, শুনুন। जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है, शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। बंगाल एक स्पेशल जगह है, यह आम जगह नहीं है। जब
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया, तो आप लोगों के अंदर यह क्षमता है। अगर आपने को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि यह जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है, और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। আমি রিজুর কাছে যাব, তার আগে দেবাশিসদার কাছে যাব। দেবাশিসদা, রাহুল গান্ধী তিনি বলছেন বাঙালি হিসেবে দেশকে রাস্তা দেখানো আপনার দায়িত্ব। না, রাহুল গান্ধী যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলো কিন্তু রাজনীতির কথা, এবং এই কথাগুলোকে নিয়ে কিন্তু রাজনীতিতে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের এবং এই রাজ্যের রাজনীতির স্ট্রাগলটা হয়ে গেছে একেবারে ভিন্ন ন্যারেটিভে, দুর্নীতি, চুরি ইত্যাদিতে। রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলো কিন্তু একেবারে ব্যক্তি রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের কোনো নেতার বক্তব্য নয়। তিনি একেবারে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, আপামর মানুষকে বৌদ্ধবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ইনক্লুশনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একেবারে অন্তর্ভুক্তিকরণের কথা এবং ইতিহাসকে তুলে এনে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী। তো আজকে দাঁড়িয়ে এখানে যে কথাগুলো বললেন সে কথাগুলো আমি যদি ভুলে যাই স্বাভাবিকভাবে যে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের অবস্থান থেকে কথা বলছেন, তাহলে সেই কথাগুলো তো আসলে আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা, যে ইতিহাসকে বর্তমানে কেন্দ্রের সরকার দুমড়ে মুচড়ে একেবারে কুচ্ছেদভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে দেশের মধ্যে একটা ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজনের রাজনীতি করছেন। আমাদের রাজ্য ঠিক একই সংকীর্ণতা রাজনীতির ক্ষেত্রে ডমিনেট করছে। ফলে এই মুহূর্তে কাটিং অ্যাক্রস পলিটিক্যাল পার্টি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের অবস্থান থেকে এই রাজনীতির লড়াইয়ের জায়গায় কনসেন্ট্রেট করা উচিত, যেখানে কোথাও দর্শন ডমিনেট করবে, যেখানে কোথাও মানুষের স্বার্থ ডমিনেট করবে, যেখানে কোথাও বেকারি যে একটা রেকর্ড তৈরি হয়েছে গত স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থায়, যে রেকর্ড তৈরি হয়েছে বেকারির, বৈষম্যের যে রেকর্ড তৈরি হয়েছে গত 10 বছর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে, গত 10 বছরে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ অর্থনীতির সূচক নিম্নমুখী হয়েছে, ভারত সরকারের তথ্য বলছে, এমন একটা ক্ষেত্র আমরা ভারতবর্ষে গত 10 বছরে পাবো না যেখানে অর্থনীতির সূচক সামনের দিকে এগিয়েছে। একই রকম অবস্থা আমরা যদি আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি, তাহলে যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রকে আক্রমণ করেছে, বেকার সমস্যা এবং প্রত্যেকটা জায়গায়, ফলে আমি এক লাইনে শেষ করছি, এই কথাটা সবাই আলোচনা করুক, বিতর্ক করুক। প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যেভাবে আজকে নীতিশ কুমার ওখানে দলবদলু দেখছি, আমাদের রাজ্যে গত 1 দশকে যে দলবদলু রাজনীতি দেখেছি, কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে সারা দেশে যে দলবদলু দেখেছি, এই জায়গা থেকে আমাদের বেরোনো উচিত এবং ইনক্লুশনের জায়গায়, রাজনীতির জায়গায় কথাগুলোকে সামনে। আমি প্রথমে একটু শুভময় দাকে বলবো। শুভময় দা বললো একটু কুণাল ঘোষকেও মাথায় রাখতে হবে, বিজেপি কি করে 2 নম্বরে এলো। তাই শুভময় দাকে বলে দিই, তৃণমূলের ভোট শেয়ার পার্সেন্টেজ কোনোদিনই কমেনি শুভময় দা, এটা আমার থেকে ভালো আপনি জানেন। অদ্ভুতভাবে যারা যৌবনের ডাকে ব্রিগেডে যায় আর ইনসাফ যাত্রায় ফ্ল্যাগ নিয়ে হাঁটে, তারা গিয়ে ভোটটা বিজেপিকে দেয়। তাই বিজেপি যদি 2 নম্বরে আসে তার দায়িত্ব নিতে হবে বামফ্রন্টকে, তৃণমূলের কোনো দোষ নেই।
দুই হচ্ছে দেবাশিস দা এত কথা বললেন, আমি সব কথা শুনে এলাম দেবাশিস দা। আমার কথা হচ্ছে দেবাশিস দা যে মতাদর্শে বিশ্বাসী আর সেই মতাদর্শকে সামনে রেখে যারা মানুষকে 34 বছর বোকা বানিয়েছে তাদেরকে আজকে আরে বাংলার আপমর জনতা একটা কথা শূন্যে বলছি, পরিণত করেছে। একটা কথা বলছি, তৃণমূল কোন কংগ্রেস রাজনৈতিক দেবাশিস দল বাবু। কখনো জোর করে কোনো আসনে না, থাকে না। তৃণমূল কংগ্রেস যেরকম তো তৃণমূল শূন্য দেয়নি কংগ্রেস যে আপনাদের। পরিমাণ বাংলার দুর্নীতি, মানুষ দিয়েছে। রিজু, তৃণমূল কংগ্রেস তাহলে যে বাংলার মাত্রায় মানুষকে দুর্নীতি আপনারা করুক না কেন, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন না না না, বাংলার মানুষের তৃণমূল কাছে। কংগ্রেস যে মাত্রায় দুর্নীতি করুক না কেন, রেকর্ড তৈরি করুক না কেন, কিন্তু মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাশিস ক্ষমতায় দা, রেখেছে। ভালোবাসে মানুষ। ফলে আজ 34 বলছি, বছর আপনাদের বামফ্রন্টের শাসন, অপ্রাসঙ্গিকভাবে। 34 বছর কিন্তু মানুষই বামফ্রন্টকে শাসনে এখন রেখেছে মনে করেন এবং মানুষ তারপর নিজের ভুল পরিবর্তন শুধরে করেছে। নিয়েছে। ফলে সেই অঙ্কন। জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষকে কখনো আমরা আসবো আঙুল তুলে দেবাশিস দা, আসবো। আক্রমণ করব না। অঙ্কন, না না, বিষয় হচ্ছে হলো, প্রথম কথা বলি যে বাংলাকে পথ দেখানোর কথা যেটা রাহুল গান্ধী বলছেন, আমিও তো বলছি নফরত কি বাজার বলছেন। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে তো নফরত কি বাজার, তপন কান্দুরা না হলে খুন হলো কি করে? এই যে উনি বলছেন আজকে বাংলার ঘরে ঘরে বাচ্চাদের মধ্যেও আগুন রয়েছে, সত্যি তো আগুন রয়েছে, ধর্মতলায় আগুন রয়েছে, চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে আগুন রয়েছে, কিন্তু আর সমস্যাটা হলো, শুভেন্দু এক সেকেন্ড, কিন্তু সমস্যা হলো কাগজে দেবাশিস পুড়িয়ে বাবু টাকা এসে দিচ্ছে, এখানে টিভির পর্দায় এত বিজেপির নেতা এক সেকেন্ড শুভেন্দু। দাদা, দেবাশিস বাবু এখানে এত কথা বললেন। আচ্ছা বলুন তো, নীতিশ কুমারের দলবদল ওনার খুব খারাপ লাগলো, বামপন্থীরা কখনো কংগ্রেসের সাথে যাচ্ছে, না, আবার নীতিশ কখনো কুমার কংগ্রেসের সাথে চলে যাচ্ছে, নীতিশ কখনো কুমারের- এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, আচ্ছা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, এখানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখানে নেতাজিকে নিয়ে কথা হচ্ছে, ইতিহাস নিয়ে এবং আলোচনা, যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে নেতাজিকে তোজন কুকুর কারা যেরকম বলেছিল, ভাবে সেই বিভিন্ন ভাবে বামপন্থীদের দাঁড়িয়ে ইতিহাস জানবো। যে রাজনীতির নেতাজিকে ক্ষেত্রে যারা কালো টাকার অপমান প্রয়োগ, করেছিল, রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে, দলের যে ভাঙানো, কবি, এর যে যে এক বামপন্থীরা দশকের যে একদিকে রাহুল রাজনীতি, গান্ধী ন্যায়যাত্রা করছেন, বাংলায় এসে বাংলার প্রশংসা করছেন, অন্যদিকে যদি আমরা দেখি নীতিশ কুমার তিনি আবার এনডিএতে ফিরলেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন, তিনি নীতি বদল করলেন নীতিশ কুমার, বিরোধী শাসিত রাজ্যে ফের বিজেপির থাবা। আমি এখান থেকে শুভময়দার কাছে আসতে চাইবো। শুভময়দা, এই যে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে নিজেদের দখলে আনা, এই ট্রেডিশন কি তাহলে বজায় থাকলো? দেখুন, রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি কিছু নীতি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে চলে। সেই নীতি আদর্শ কারোর পছন্দ হতে পারে, কারোর নাও হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রের যে ফাঁকগুলো, অর্থাৎ যে জায়গাগুলো না করলেই ভালো হতো, সেটা কিন্তু শুধু বিজেপি কেন, বাকি রাজনৈতিক দলও অনেক সময় ঘটিয়েছে। কিন্তু বিজেপির ক্ষেত্রেও আমরা বারবার করে দেখেছি যে অন্য দল থেকে এমএলএ ভাঙিয়ে নেওয়া। যেমন ধরুন নীতিশ কুমার, বিজেপির যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যে হয়তো তারা এমনিতেই বিহারে ভালো ফল করতে পারতেন বা তারা খারাপ ফল করতে পারতেন, কিন্তু নীতিশ কুমারকে আবার নিজেদের দলে নিয়ে যে ভদ্রলোক 5 বার এদিক ওদিক করেছেন, তাদের দলের যে আদর্শের জায়গা, সেই জায়গাটা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলো। অর্থাৎ তারা ভোটে হয়তো আবার প্রচুর আসন পাবেন, কিন্তু যারা সিরিয়াস রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন তারা বারবার বলবেন যে এই নীতিশ কুমার দুদিন আগে বেরিয়ে গেল, আবার তাকে ফেরত দিলে। এইখানে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বা রাহুল গান্ধী বা সীতারাম ইয়েচুরি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারা রোজ রোজ দল বদলাচ্ছেন না, তারা জোট বদলাচ্ছেন। এবং এই জায়গায় কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবে, নীতিশ কুমার তখন বলবে আমিও তো বাবা জোট বদলাচ্ছি। সুতরাং দল এবং জোটের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটা দীর্ঘমেয়াদী রাস্তা ভেবে নিয়ে কাজ করতে হবে। বারবার এই বদল হলে সাধারণ মানুষ যারা ভোট দেবেন তাদের পক্ষে খুব গুলিয়ে যায়। অঙ্কন, না না, দেখুন খুব ভালো কথা তো, নীতিশ কুমার দল বদল করেছেন, আমি তো সেটাই বলছি যে উনি হয়তো খারাপ কাজ করেছেন, কিন্তু কারা কথা বলছে? 2020 সালে বিজেপি আর নীতিশ কুমারের দলের পক্ষে ম্যান্ডেট ছিল, সেই সময় তাকে 22 সালে গিয়ে দল ভাঙালো কংগ্রেস, আরজেডি, বামেরা। তারা আজকে নীতির কথা বলবে? এখানে বলা হচ্ছে যে অমিত শাহ বলেছিলেন যে নীতিশ কুমারের জন্য দরজা বন্ধ, তাকেই আবার ঘরে নিয়ে নেওয়া হলো। একদম একদম প্রশ্ন করেছেন, খুব ভালো কথা। 4 লক্ষ চাকরি দিতে চান নীতিশ কুমার, আমার দপ্তরে একটাও চাকরি দেওয়া যাবে না, তাকে আটকেছে কে? তেজস্বী যাদব, এই যে লালু দল জোটসঙ্গী, আজকের দিনে 140% খুন বেড়েছে। একেবারে বিজেপির মাথার নেতা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তার ঘোষণা হচ্ছে যে বেকার সমস্যা নিয়ে কথা, একেবারে ভারতবর্ষে রেকর্ড বেকার তৈরি করে আজকে সেই রাজ্যে বেকার সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছে। সারা দেশে রেকর্ড বেকার তৈরি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, সারা দেশে রেকর্ড পরিমাণ বেকার তৈরি হয়েছে। তাদের কোনো প্রতিনিধির মুখ থেকে বেকার সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা কখনোই মানায় না। একেবারে পাড়া অঞ্চলে যারা রাজনীতি করে, পাড়া অঞ্চলে যারা রাজনীতি করে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে দেশের বিজেপির নেতা
অমিত শাহ, দেশে বিজেপির নেতা মোদিজি, তাদের আমি আসবো, আমি সবার কাছেই আসবো, কিন্তু তার আগে আমি যেটা চন্দন ঘোষ চৌধুরীর কাছে আসতে চাইবো একটা বিষয় নিয়ে, কারণ যেখানে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর বলছেন যে 1 বছর ধরে বলে আসছি যে কোনো সময় পাল্টে খেতে পারেন নীতিশ কুমার, তাহলে চন্দন দা বিকল্প কোনো পথ কেন ভাবলো না কংগ্রেস? দেখো, আমি তোমাকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে বিজেপির পক্ষে কেন নীতিশ কুমার সামার সল্টিং কেন, 5 বার সামার সল্টিং কেন, এটা অন্য একটা ডেফিনেশন এবং এটা প্রিন্সিপালের ডেফিনেশন। এখানে তো কিছু করার নেই, যেটা শুভময়দা বললেন, সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে কারোর যদি প্রিন্সিপাল না থাকে সেটাই করবে, এবং সেটাও প্রিন্সিপালের কোয়েশ্চেন। অমিত শাহর মন্তব্য নীতিশ কুমারের বিরুদ্ধে, আবার অমিত শাহের গ্রহণ করাই নীতিশ কুমারদের। আমি বলতে দাও, আমরা যেটা করেছি, আমরা নীতিশ কুমারকে নিয়ে জোটে নিয়েছি, আমরা জোটে নিয়েছি, আমরা দলে নিই, আমরা জোটে নিয়েছি। আপনারা বিহারের সর্বনাশ করে দিচ্ছিলেন। বিহারকে কি বলেছিলেন? বিহার টয়লেট পরিষ্কার করা জাতি। আপনারা বলেছিলেন বক্তব্য যারা রাখবে তারা ওয়েলকাম, আমরা এখনো বলছি তারা ওয়েলকাম, কিন্তু তার মানে ডিফেন্সের পায় পড়তে হচ্ছে, লজ্জা লাগে। মানে সরকার ভেঙে দেওয়া নয়, সরকার ভেঙেছিলেন, আপনারা সরকার ভেঙেছিলেন, এলিফ্যান্ট ট্রেডিং নয়। এলিফ্যান্ট ট্রেডিং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই দুর্নীতিতে তোমরা নিয়ে এসছো, এলিফ্যান্ট ট্রেডিং নামে নিয়ে এসছো। তোমরা আগে হর্স ট্রেডিং এর কথা বলতে, এলিফ্যান্ট ট্রেডিং নিয়ে এসছো। এখন যে অবস্থা, তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতি সিংহভাগ দায়িত্ব বিজেপির। হ্যাঁ, আমাদের কুলসিত করার চলবে। আমি রিজুর কাছে আসবো, তার আগে কুণাল ঘোষ নীতিশ কুমারের এই যে জোট বদল, সে প্রসঙ্গে বলছেন যে মানুষ ভালোভাবে নেবেন না। কি বলেছেন তিনি, শোনাবো। এটা তো বিশ্বাসযোগ্যতার, একজন যদি বারবার দলবদল, শিবির বদল, জোট বদল করতে থাকে, তাহলে তো মানুষের রাজনীতিতে, জনতার দরবারে বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা অভাব হয়ে যায়, রাজনীতিটা কলুষিত হয়ে যায়। তো সেখানে যদি কেউ সেটা করে থাকেন তার ব্যাপার। এটা নিশ্চিতভাবে ইন্ডিয়ার যারা সর্ববৃহৎ দল, তাদেরও একটা বড় দায়িত্ব যে সকলকে সমানভাবে, বাস্তবোচিতভাবে এই জোটটাকে ঠিক রাখা। আবার যদি কেউ এই ধরনের আচরণ করেন সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু মানুষ বিজেপি এবং বিজেপি জোটসঙ্গীদের এই সুবিধাবাদী আচরণকে কোনো অবস্থায় সমর্থন করবে না। দলবদল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কুণাল ঘোষ। আমি রিজুর কাছে আসবো ঠিক এই প্রসঙ্গেই, যে যেখানে দলবদল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কুণাল ঘোষ, আমরা তো বিধানসভা ভোটের সময় দেখেছি একের পর এক বিজেপি বিধায়ককে নিজেদের দলে টেনে নিতে, তখন কি মাথায় থাকে না তাহলে এই কথা? আমি রিজুর কাছে আসবো, তার আগে দেবাশিস দা। আমি আমার বন্ধু কুণাল ঘোষকে একটাই মাত্র কথা বলছি যে নিশ্চয়ই কোনো একদিন প্রেস কনফারেন্সে আমি ওর কাছে জানতে চাইবো যে এই রাজ্যে আজকে বিধানসভাতে তৃণমূলের কতজন বিধায়ক রয়েছে এবং বিজেপির কতজন বিধায়ক রয়েছে, এবং একইভাবে আমাদের পার্লামেন্টে কতজন এমপি তৃণমূলের আছে এবং কতজন এমপি বিজেপির রয়েছে। এই জায়গাটা আমি পারছি না তো, দিতে পারছে না রিজু, এর উত্তর স্পিকার দিতে পারছে না, এর উত্তর পার্লামেন্টে আমার কথা বলতে চাই, এবার একটু থামো। সবার কাছে আসবো রিজু, পার্লামেন্টে উত্তর দিতে পারছে না, অ্যাসেম্বলি উত্তর দিতে পারছে না। আমরা এখানে কি উত্তর দেব? কংগ্রেসের 213 জন বিধায়ক আছে, বিজেপির বিধায়ক আছে, তারপর একটু দাঁড়ান, একটু শুনুন না। তুই বল অ্যাসেম্বলিতেও বলা হয়েছে 77টা বিজেপির বিধায়ক, বামফ্রন্টের শূন্য, কংগ্রেসের শূন্য। সবাই জানে। এবার আসছে আমি নীতিশ কুমার, আরে এবার দাঁড়ান না, বলতে দিন না। অ্যাসেম্বলি বললে ভালো হতো। এবার আপনাদের জবাব দেবেন, আপনাদের মামুল মাতার জায়গা নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে জবাব চাইছে। আগে অকাতটা হোক বামফ্রন্টের অ্যাসেম্বলিতে প্রশ্ন করা, তারপর জবাব দেবে অ্যাসেম্বলি। এক সেকেন্ড, আমি এবার নীতিশ কুমারকে নিয়ে একটা কথা বলতে চাই। সেই কথাটা হচ্ছে পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে নীতিশ কুমার যদি দোষী, পাল্টু রাম, পল ভল্টার সবকিছু হয়, তাহলে ওর মতো ইকুয়ালি দোষী সৌমিত্র খা আর রুদ্রনীল ঘোষ। আজকে অঙ্কনের মালিক, আজকে তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট অঙ্কনের মালিক শুভেন্দু অধিকারী, তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট শঙ্কুদেব পান্ডা, সজল ঘোষ, তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট গুলো অঙ্কনের মালিক। এই তো অবস্থা। নীতিশ কুমারের জোট বদল নিয়ে কুণাল ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন, আমি তা নিয়ে অবশ্যই অঙ্কনের কাছে আসবো, কিন্তু দিলীপ ঘোষ বলছেন যে এই ধরনের রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার। আগে শুনুন।
নীতিশ কুমারের অভ্যাস আছে প্রতি 2 বছরে একবার আর শপথ গ্রহণ করেন, একবারে ভোটে জিতে 3বার 4বার শপথ গ্রহণ করতে হয়। এরকম রাজনীতি ভারতবর্ষে বন্ধ হওয়ার দরকার আছে। আমি এখান থেকে অঙ্কনের কাছে আসি। অঙ্কন, মানে তোমার দলেরই সাংসদ বলছেন যে এই ধরনের রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার দেশে, তাহলে কি বন্ধ হবে? না, নিশ্চয়ই উচিত তো, যে একবার একটা সরকার গঠন হওয়ার পর আবার সেই সরকারটা মাঝপথে ভেঙে যাচ্ছে, সেই সরকারটাকে আবার নতুন করে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে, এটা তো ভুল হচ্ছে, এটা তো ভুল হয়েছে, অতীতেও ভুল হয়েছে। যখন 20 সালে তো আমাদের কাছে ম্যান্ডেট ছিল, দল ভুল করছে না, 20 সালে ম্যান্ডেট আমাদের সাথে ছিল, জেডিইউ আর বিজেপির জোট সরকার হয়েছিল, আমরা লার্জেস্ট পার্টি ছিলাম। তারপর এখানে এত বড় বড় নীতি কথা বলা, এত বড় বড় নীতি কথা বলা, মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র কি মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে হাইয়েস্ট ভোট আমাদের ছিল, হাইয়েস্ট ভোট আমাদের ছিল। কি গোয়াতে, ভাই গোয়াতে কেউ মেজরিটি পায়নি, এই কথা বলবেন না। আপনারা 21 পাননি, আপনারা মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্রে এই যারা জোট সঙ্গী তারা মনে করেছেন এই রাজনীতিটা এই আপনারা বলবেন না, সিপিএম বলবেন না। 14 সালে এই রাজনীতিটা ভারতবর্ষের জমিতে, 14 সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিল কংগ্রেস হটাও দেশ বাঁচাও। অঙ্কন আসবো, দেবাশিস আসবো, শুভময়দা আসবো, অঙ্কন আসবো, শুভময়দা। দেখুন, 2-3টে জিনিস বলতে হয়। প্রথম হচ্ছে নির্বাচনের একটা নিয়ম আছে, ফলে কে কত ভোট পেয়েছিল সেই আলোচনা করতে গেলে 5 রাজ্যের যে নির্বাচন হয়েছে তাতে কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে, এভাবে কিছু হয় না। দ্বিতীয়ত যেটা মূল কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে রাজনীতিতে কে কত ভোট পাচ্ছেন তার সঙ্গে কথা বলা কিন্তু সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় না। কারণ সেটা যদি হতো আমি তো আমার বাড়ির লোকের ভোটই পাবো না, তাহলে আপনারা আমায় কথা বলতে দিচ্ছেন কেন? একসময় বিজেপিও ভোট পেত না, বাজপেয়ীজি আদবানিজির কথা আমরা শুনতে পেয়েছি। আজকে বামপন্থীরা ভোট পাচ্ছে না, তাদের কথা শুনতে চাই। আজকে রাহুল গান্ধীর কথা শুনতে চাই, কারণ রাহুল গান্ধী এই গণতন্ত্রের বিরোধীদের কথা বলছেন। ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, হ্যাঁ, নীতিশ কুমার বিরোধী থাকতে পারছেন না, নীতিশ কুমারকে শাসকের পক্ষে যোগ দিতে হচ্ছে। গণতন্ত্রের পক্ষে খুব ভয়ের বিষয়, বিরোধী না থাকলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষিত হবে না। যারা কম ভোট পায় তাদের বেশি কথা বলতে হবে। যদি নীতিশ কুমার দোষী হয়ে থাকে তাহলে সমান দোষী বিজেপি, সমান দোষী নরেন্দ্র মোদী, সমান দোষী অমিত শাহ ওকে বুকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য। আর সিপিএম, এই দেখুন সিপিএম, ক্যামেরাম্যান একটু দেখান, সিপিএম দেখুন, জ্যোতি বাবুর 15 বছর প্রয়াণ দিবসে সিপিএম যে সোশ্যাল মিডিয়া কালচারাল সেন্টার করছে তার প্রধান অতিথি নীতিশ কুমার। এবার বামফ্রন্ট কোথায় মুখ লুকাবে? এবার বামফ্রন্ট এই নীতি একটা নীতিশ কুমার আসেনি, কিন্তু বামফ্রন্ট মুখ লুকাবে। বামফ্রন্টের যে নীতিগত নীতিশ কুমার পীড়িত নয়, এটা যে রাজনৈতিক বলা যেতে পারে একদম পলিটিক্যাল সানডে। একদিকে রাহুল গান্ধী, তিনি বাংলায় এসে বাংলার প্রশংসা করছেন, বলছেন দেশকে পথ দেখা উচিত বাংলার। অন্যদিকে এনডিএতে ফিরলে হচ্ছে নীতিশ কুমার, আর তারই অর্থাৎ বিজেপির সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলছেন যে এই ধরনের রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার। এই সমস্ত খবরের দিকে আমাদের নজর থাকবে।